ibu-ibu ini nggak ikut apa mas? Ya mas aku. Ya. Ibu ini nggak ikut. Itu di belakang. Oh, Oke. Paling kurang itu loh satu Pak. Berkurang 4 orang. Telu. Tiga. Pas apa? Pas wong telu. Masuk. Oh, ada yang kayak gitu. Ada yang nggak ikut. Saya nelpon juru kuncinya. Ke kanan bisa apa enggak langsung? Bisa ke kanan langsung. Kanan lebih lebar. Bapak, sampai depan kan ramai sepeda. Ya. Assalamualaikum Pak. Ini saya mau ada ziarah ke Pusako. Ini sudah berangkat dari Denpasar. Oke. Sudah berangkat dari Denpasar. 140 orang, Pak. إن ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر من سوء المنظر في الأهل والمال والولد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau ada biar di sisi. Oh ada. Dan bisa masuk. Wih sini. Di sananya banyak ada. Di pos. Dek. Kirim makam dulu Mas Agus. Langsung ke makam. Oke, nah sudah selesai doanya. Nah ini saya lanjutkan ya buat Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita langsung sekarang menuju ke makam Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, yaitu yang berada di Kusabe, Bali. Nah mungkin sedikit ulasannya, nah, nanti juga boleh ditanyakan kepada juru kuncinya. Nah untuk di Kusabe ini, itu juru kuncinya adalah Muslim, artinya tidak seperti di makam keramat kemarin. Nah terkait dengan Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid ini, beliau ini adalah sangat dipercaya oleh Raja Kelungkung pada saat itu, yaitu terkait dengan wawasannya beliau. Ya, nah beliau diberikan sebuah jabatan yang sangat luar biasa, yaitu sebagai penasehat raja dan juga terkait dengan teritorial yang berada di kawasan Kusabe ini. Itu beliau juga diberikan kendaraan khusus pada saat itu, yaitu kuda kesayangan daripada Raja Kelungkung, yaitu kuda putihnya. Itu untuk selalu, karena sistem perdagangan yang ada di Pulau Bali, nah itu adalah di pesisir, makanya beliau ditempatkan ya untuk bernegosiasi kepada para pedagang-pedagang ya, karena kemampuan daripada beliau sangat luar biasa. Nah itulah sehingga beliau diberikan sebuah mandat oleh Raja Kelungkung. Dan akhirnya ya beliau itu wafat di tempat Bapak Ibu akan melaksanakan ziarah, yaitu di kawasan daripada pantai Kusabe ini. Nah itu juga yang mungkin nanti silakan ketentuannya, nah itu nanti akan ada di situ ya. Nah untuk air wudhu itu sudah pasti banyak ya, ada, tidak seperti kemarin ya, karena memang sudah dibuat seperti itu. Nah, namun terkait dengan kebersihan, nah itu tolong nanti mungkin ada yang bawa jajan atau bawa apa, nah itu untuk sampahnya diperhatikan nanti, jangan dibuang sembarangan ya. Dan nanti yang mau nanya-nanya secara detailnya boleh ditanyakan kepada juru kunci ya yang ada di makam Kusabe ini. Kusabe namanya, karena Kusabe ini adalah tempat juga untuk penyeberangan menuju ke salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kelungkung, yaitu kecamatannya adalah Nusa Penida. Ya sudah pasti nanti mudah-mudahan tidak begitu crowded, artinya penyeberangan menuju ke Nusa Penida, sehingga nanti kita bisa untuk parkirnya. Nah untuk jalan kaki dari parkiran menuju ke makom, nah itu kurang lebih sekitar 150 meter. Karena masuk gang nanti dari parkiran. Nah begitu juga mungkin Bapak Ibu ada yang mau sholat, nah di situ juga ada nanti masjidnya. Tapi disampaikan, nah mungkin nanti di drop nanti jalan kaki.
ya menuju ke makomnya, tergantung dari rombongan nanti. Apabila kepingin sholat dulu atau gimana nanti disampaikan ya. Ya buat rombongan semua, nah ini kita, nah seperti inilah kekronitan daripada kota Denpasar, yaitu di pagi hari apabila di musim-musim atau hari-hari kerja, bukan musim ya, hari-hari kerja. Nah seperti inilah sepanjang daripada jalur Gatot Subroto ini. Nah itu di depan yang sedang menunjuk itu adalah salah satu pahlawan dari Pulau Bali, yaitu Bapak Sugianyar nama beliau ya. Nah itu salah satu juga ajudan kepercayaan daripada Bapak Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai, di mana semboyan daripada pejuang Bali ya di bawah pimpinan Bapak Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai itu seperti yang terpahat dalam batu itu, yaitu merdeka atau mati ya. Ketimbang hidup di bawah tekanan penjajah, lebih baik mati. Nah itu semboyannya ya. Berbeda nah untuk yang pejuang yang ada di Kabupaten Bangli, yaitu di bawah pimpinan Kapten Anak Agung Anom Mudita ini, itu memiliki sebuah prinsip merdeka atau mati. Begitu juga harus bisa menerima, makanya petik terakhirnya adalah merdeka 100%. Itu sebelum beliau wafat di desa Pemituran. Ini kita melewati Taman Kota Denpasar ya. Di sebelah kanan dan sebelah kiri kita nanti di depan, ini adalah Taman Kota Denpasar. Yang dulunya di sebelah kiri depan ya, dulunya ini merupakan kantor Bupati Badung dulunya ya, karena memang seperti yang saya sampaikan, Badung dan Denpasar itu dulunya jadi satu. Setelah pemekaran, Badung pisah ya, artinya menjadi kabupaten sendiri. Akhirnya kantornya yang berada di sebelah kiri itu dibongkar karena memang berada di kawasan kota Denpasar, dan juga pindah yaitu di kawasan Sempidi, yang mana kantor Bupati Badung itu merupakan kantor terpraktis se-Asia Tenggara sampai dengan saat ini, karena memang kantor itu dibuat menjadi satu atap. Artinya apabila ingin membuat atau juga mengurus surat-surat terkait dengan pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Badung ya, itu tinggal sekali parkir kendaraan sudah langsung bisa mengurus semuanya, yaitu di kawasan kantor Bupati Badung dan juga Pemkab Badung.
bapak-bapak yang jalan kaki ini, nah ini sedang sembahyang ya untuk di pagi hari ini ya, karena memang di Pulau Bali yaitu setiap harinya itu akan ada mengaturkan sesajen namanya. Nah, salah satunya seperti yang ada di bawah depan kiri, yaitu di warung Ibu Made. Nah itu di bawahnya ada sesajen. Nah itu adalah permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar energi-energi negatif itu tidak mengganggu aktivitas jual beli yang ada di warung tersebut. Nah ini yang di depan kiri tuh, kiri bawah. Nah itu sesajen namanya. Nah dari situlah memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, agar kekuatan-kekuatan negatif baik dari alam ataupun yang dibuat oleh manusia itu tidak bisa mengganggu atau juga dirubah menjadi kekuatan negatif itu menjadi kekuatan yang positif. Iya, oke. Hah? Belum jadi nih. Ya, minta tolong mana? Hah? Tolong bantu kawal aja ya, biar putar balik sini. Maju terus mundur ya. Mundur sampai. Nih. Nih. Jangan lewat no, itu tidak cukup. Nanti kasih lewat, Pak. Kok nggak dikasih tanah di sini? Iya. Kirain bisa lewat situ. Pres mungkin ya. Ya. Udara besar nggak masuk, nah yang 12. Ya, di situ nggak diisi gini, Pak. Saya pikir bisa lewat situ. Serongnya. Hah? Kalau nggak serong, kenalan Di tengahnya ini. Jalan nangka ya. Sini kan sudah dikasih yang Sana polisi. Bau ini aja. Udah, terus. Sedikit. Saya kasih pelan. Ya. sini ada di sana tuh ada pemberian tahu Pak. Ya, diisi sebenarnya di situ. Pasien truk gitu ya. Gara-gara sambung. Saya pikir bisa yang di sebelah situ. Mau dibongkar katanya. Nah, Apa itu? Sama perbaikan jembatan tuh.
Golangan deh. Tahu sih mas? Hah? Larangan. Larangan bisa. Truk gitu. Bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa beli? Bukaan untuk pagi hari ini alhamdulillah. Truk. Jangan dilihat tapi satu-satu nggak boleh dua. Nggak bisa. Tak kecil jalan sini. Enggak, satu arah ini. Hah? Satu arah. Kalau ini 2 arah. Jempol tahun berapa? Barat. Kecepatan panjang. Sakon pak, sakon. Kasihan truk-truk motor berat. Sudah di sana. Sengaja dibelikan. Timut, timut Kan bisa lewat, boleh lewat sini. Air. Makanya dibelikan makanan yang untuk bapak-bapak. Oh, udah antara ada. Nih. Ya situ-situ aja, kena disuruh balik mana nggak apa-apa. Ya ini seroto. Jatuh. Ini. Ayo. Sakit ya. Ya satu. Dapat makan ini, timut aja udah langsung anu. Air. Oke, terima kasih Pak Pani. Pak Pani. Pak, ini masih pagi, nanti aku tidak ada lagi, tenang aja. Iya. Amalan banyak orang-orang yang memberi. Sakon bu. Sakon gig. Mampu ngilau po. Hujanan. Sakon bang. Ya ada dari jamaah bang yang mau memberikan rezeki. Jam itu airnya kok ditaruh bawah semua ada jam. Sakon ini. Iya. Suruh Pak. Mau tak bagikan malah ditaruh bawah. Iya, iya. Oke, soal kula mau pas resi-resi, kok kepikiran ya Pak. Ngerapi no. Airnya masih tersedia ya nanti ya. Kok pas anu mandek mau Ya Pak. nanti kalau berhenti. Nggih. Nanti di parkiran Kusambel. Oh yang baik. Nah ini kembalinya lagi nggak apa-apa yang mau nambah. Tiba-tiba kasih nambah cocok berarti. Iya. Alhamdulillah. Bu, konten malih tak sing mari mau kurang ibu. Ibu. Ngiri. Alhamdulillah. Satu pati. Ya, enggak Pak. Cocok. Iya. Langsung juga nek mau balik ibu berarti cocok. Nah kalau nggak ibu itu nggak cocok. Iya. Lagi, Pak. Ternyata minumnya Bang Adrian. Oh, belum. Ada cuma tadi Pak Arif ada. Yang lain yang belum benar kasihan. Jangan, iya. Kan kelapa.
apa digoreng jadi serundeng, kayak gula jadi sagon. Gue keringin ojo nyalano sing kayak ini. Zaman saya masih kecil ya. Ada yang bisa ditiup ya bagus ya. Jempol ngene. Duduk. Kok kanji. Pot. Apa tempat pamit. Pot. Macam-macam dapat daerah masih ada makan lagi nggak doyan nggak mau ada salah di sana anak-anak sekarang yang bau-bau keju yang meler-meler Apa ya gitu? Apa? ini ya. Lumayan besar. Desa ya kau. Enggak pasar. Maksudnya lumayan besar. Ya. Menyok, menyok. Jual Menyok. Menyok betul. Lumayan besar. Bukan yang kasur. Surung ya? Surung kayak Dorong-dorong itu kan jalur. Minum apa nih? Ini jeblok apa namanya? Kata kita nirang terus. Kami apa? Serawut. Kita nirang. Ini di gua ada di mabuk. Ada jalur. Terus nedoe lontong. Jar bagus. Lontong apa namanya? Lontong anu. Ayo. Oke, lontong sayur. Tarik perilaku ini sama. Orang ini nggak mau antri lah bahasanya. Karena Jawa Nah, kayak ini kalau lagi pagi-pagi mau bawa sesajen ini ibu di kiri bawah ini, nah itu sesajen. Nah, ini, oke. Itu setiap hari sekali, boleh pagi, ya pokoknya boleh pagi, boleh siang, pokoknya waktu senggangnya. Nah itu sekali. Tetapi untuk melafalkan ayat-ayat sucinya Tuhan itu 3 kali sehari yang disebut dengan Trisandia namanya. Trisandia. Tri itu 3, Sandia itu adalah pelafalan ayat-ayat sucinya Tuhan. Oke, makanya kalau di pagi hari di jam 5 itu ada kurang lebih jam 5 itu ada sholat subuh, nantinya di jam 6 itu pasti terdengar lagi lantunan-lantunan. Nah itu adalah Trisandianya. Nah itu dilaksanakan pagi pada saat matahari terbit. Nah itu adalah permohonan kepada Tuhan dengan lapalan-lapalan ayat sucinya. Nah ini upacara ngaben ini sebelah kanan, persiapan ngaben ini. Nah ini adalah alat yang akan digunakan untuk mengusung jenazah. Nanti jenazahnya dinaikkan di tempat itu, habis itu digusung sama masyarakatnya, ya. Nah setelah itu dibawa ke kuburan. Setelah tiba di kuburan nanti diturunkan lagi, dimasukkan ke dalam tempat untuk pembakarannya. Nah itu nanti dibakar. Buriku anu Pak, akeh sedekah buriku. Sing ngarep gak tau metu kaya. Iya. Sing ngarep gak tau metu. Ngarep ya duit baca buri. Kacang kok ae sini. Teko nganjuk maneh kacange. Iya. Tiglet ya Bang. Tiglet ya lo ya. Balik si ono. Enak aku balik. Kata dia apa kata ngomong? Hari ini jatahnya yang orang belakang. Besok orang depan.
Kemarin ke depan. Ya. Tapi Bang Wono. Mami, Robi sama di ujung. Mana itu waktu? Si Oh, Anja. kongi. Kami meja foto. Loh, nah kalau kuisa ibu, ya siapa yang bisa menebak baru dapat roti ya. Saya nggak apa-apa guring ibu. Yang guring bareng ya. Wah ini. Mengarep nyalanya. Mengarep data ini. Hari pertama. Enak enteng-enteng makanan. Enak cookies saya ini wes ngono. Pakai tong-tong yo. Ayo kan. Enteng-enteng lo dapat di sini. Yang di sini kan di sini. Hari pertama. Mentang lo bener buri. Sekarang itu di sini ngarep ya. Yang pertama minggu lo kan. Nggak terima protes. Makanya kok telepon lati. Ayo. Di boyo itu kemarin ganti kemarin tak ada. Oh iya. Tengah betul nanti berarti. Makanya nanti ngapa kok karep pelit. Kamu ngapa karep? Sekarang pelit. Bapak tak sudah depan Rafi kan, sudah tak sekat dia. Tak sekat buat. Mau ngarep hari pertama. Hari pertama Nanti sekat sudah depan Rafi kan. Soalnya tak sekat. Arif, protes. Protes. Kok jadi protes? Kota tuh. Berapa gak keluar? Ini kan delap sudah depan Rafi kan. Jadi ini kamu ada ikut jaga ketelak mangani. Gak ngomong, berak. Bagi baju. Padahal kan mandu kan. Ini kayak lebar ini pelantan. Berjalan Aku kayak nanti ya. Bahkan bisa peliram di rolan. Iya. Itu kan tembusnya di sana yang kayak gitu. Iya. Dikasih apa enggak? Ngerti sudah. Saya coba bisa Pakai dulu, pakai dulu. Ini tak gopo-gopo ya, ini mau kok. Yang gini-gini, yang gini-gini ya. tempat itu. Lemon. Mentik-mentik ini. Kok barang apa karim ini kok wis ngarep. Gak terima, Bu. Gak terima. Ternyata gitu Bang Ari ngomongannya. Jangan ada perasaan deh di sini. Pertama kan dari mana sih? Iya. Apa jadi mentah darah tinggi, di dasar sih. Oh, ternyata barang enak. Iya. Tadi sama berlegai loh. Oke, banyak ini. Dia tuh diam sekarang, nggak menerangkan apa-apa itu salah. Bukan dia karena masih bercengkrama silakan dulu, nanti waktunya saya nanti. Ya biar nggak bosan nanti Ya beli. boleh. Dirancang rumput. Kelungkung itu kabupaten. Kabupaten. G. Kalau Ibu Istimewa itu aslinya mana?
Aslinya Badung Pak, Calangsari. Calangsari. Semboyan puputannya itu ya? Ya, Puputan Margarana. Karena Total. ya total sudah. Sama dengan ininya yang di Bangli Pak. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناسط وتحمس بها جهة الإحياء وإله دين الإسلام. وإدهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. وإدهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. أيوه. وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الله. ثبتك على جمعية نهضة العلماء لإله كلمة الله. جمعية نهضة العلماء لإله كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناسط وتحمس بها جهة الإحياء وإله دين الإسلام. وتحمس بها جهة الإحياء وإله دين الإسلام. وإدهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. وإدهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء. وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 الله. ثبت وانصر أهل جمعية نهضة العلماء لإله كلمة الله. جمعية نهضة العلماء لإله كلمة الله. Saya bagus salah. Kita di musliman ya. Silakan Mas Agung, baca Mas Agung. Ceritanya Ngurah Rai. Sudah berarti nggih. Nah, permintaan ini ceritanya Ngurah Rai katanya seperti apa baik. Nah begini, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai itu yang terkenal dengan nama Perang Puputan Badungnya. Nah itu beliau adalah salah satu patriot bangsa yang dari Pulau Bali, dan juga beliau memiliki seorang rekan namanya Kapten Anak Agung Ano Mudita, yaitu dari Kabupaten Bangli. Nah sebelum artinya dalam perjalanan perjuangan beliau melalui laskar-laskar beliau, namun untuk Bapak Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, nama pasukannya ada juga laskarnya adalah Ciung Wanara. Ciung itu artinya taring, Wanara itu artinya monyet.
bagaimana tajam dan juga kuatnya pasukan ini, ya, dan giginya dalam pertarungan untuk mempertahankan dan juga merebut kemerdekaan itu sendiri. Yaitu terbukti dengan kegigihan beliau, ada juga kekuatan daripada pasukan Cium Wanara di bawah pimpinan beliau dan beberapa laskar, ada namanya Ular Ijo, Macan Gading, ya, Bala Dewata dan banyak lagi. Itu dari tiap laskar yang ada di Pulau Bali ini, ya, yang tergabung dalam tatanan daripada di bawah kepemimpinannya beliau selaku panglimanya di Pulau Bali ini, ya. Karena beliau sempat mengenyam pendidikan di Malang, ya, untuk kemiliteran dan lain sebagainya bersama juga anak Agung Anomudita. Nah, yang membuktikan bahwa beliau itu sangat gigih yaitu dalam perjuangannya, yaitu terjadi di pertempuran Tanah Aron awalnya, yaitu beliau bisa menguasai, namun beliau dikejar. Nah, akhirnya disitulah pejuang-pejuang ini gerilya ke Gunung Agung untuk memohon petunjuk kepada Tuhan yang berstana di Gunung Agung. Nah, di dalam perjalanan itu dengan ratusan pasukannya yang memang disiapkan pasukan pilihan, yaitu untuk mengikuti perjalanan beliau memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, khususnya yang berstana di Gunung Agung, yaitu Yang Pasupati, yaitu untuk memohon bagaimana. Nah, disitulah karena naik ke puncak gunung, ya, yang jelas rasa haus dan lain sebagainya dari pasukan ini, ya, nah itu tidak tertahankan. Nah, disitulah ada sebuah keunikan, yaitu ada sumber mata air yang istilahnya dalam bahasa Balinya ada namanya bulakan. Itu seperti helm yang terbalik gitu, ya, lubang seperti helm yang terbalik itu, namun airnya bisa untuk melepas dahaga seluruh pasukan yang dibawa beliau, ya. Nah, itulah akhirnya beliau di situ terus dikejar oleh pasukan lawan, yaitu Belanda. Nah, disitulah beliau bersembunyi, ya. Namun sebelum dalam perjalanan itu beliau makannya ya di tengah hutan, apapun seperti daging rusa, apapun yang didapatnya, ya, monyet dan lain sebagainya. Nah, pada saat pasukan ini akan diserang dari atas, ternyata di atas pohon itu banyak sekali monyet, ya, banyak sekali monyet, sehingga pasukan Belanda yang memang untuk markasnya itu adalah di Singaraja, itu mengurungkan niatnya untuk menyerang kawasan hutan itu, karena mereka berpikir apabila ada monyet, ya, otomatis di bawahnya itu tidak akan ada orang. Kalau ada orang, monyet itu pasti akan lari. Nah, semenjak itulah pasukan ini tidak lagi mengkonsumsi daging monyet karena merasa berutang kepada monyet itu, diselamatkan pada saat berada di sana. Nah, dalam perjalanannya itulah dua tokoh ini itu berjanji bahwa Anak Agung Anomudita dan juga Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai berjanji bahwa mereka dalam perjuangan ini itu kalau hidup maka mereka akan hidup berdua, mati maka akan mati berdua. Nah, setelah pertempuran di Tanah Aron ini itu mereka tidak ada yang gugur, ya, itu mereka pulang lagi. Nah, setelah tiba di perbatasan, pasukan Kapten Anak Agung Anomudita menuju ke arah Singaraja dan nanti akan menuju ke Bangli. Pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju ke daerah Tabanan. Nah, disitulah mereka berdua berpisah, ya. Namun dalam perjalanannya setelah tiba di desa Marga, juga yang sekarang disebut dengan Perang Puputan Margarana, itu karena memang berada di wilayah desa Marga, itu juga Margarana ini. Nah, disitulah akhirnya beliau, ya, beliau itu menyerang tempat daripada Belanda, itu sudah luluh lantak. Namun karena memang Belanda sudah memiliki lebih canggih lah, itu mereka lewat radionya mengontek yang ada di Singaraja, sehingga pasukan udara lah yang datang. Sementara beliau
yang sudah bisa menaklukkan atau juga mengalahkan tanki Belanda yang ada di Marga ini, akhirnya diserang lewat udara karena pertahanan beliau adalah sawah. Nah disitulah akhirnya beliau gugur di situ yang sekarang dijadikan taman makam itu. Nah berselang 1 tahun, akhirnya anak Agung Anomudito lah juga yang gugur, yaitu di desa Penglipuran, di mana dalam perjalanan gerilya beliau dari desa ke desa, ya itu beliau artinya ada mata-mata dan juga pengkhianat itu menyampaikan di mana perjalanan beliau saat itu. Nah mungkin karena itu adalah sebuah janji sehingga beliau menyatakan bahwa apabila Indonesia atau juga Nusantara ini atau Indonesia, Bali itu sendiri ingin merdeka terlepas daripada tanah penjajahan ini, maka harus ditaburi dengan darah-darah kesatria sejati. Nah itu di dalam buku Merdeka 100% Anak Agung Anomudito itu ada. Ya bagaimana beliau mungkin sudah mendapat firasat akan gugur, beliau menyampaikan kepada saudaranya, baik kakak, sekarang ada 2 pilihan. Siapa yang akan menyiram Nusantara ini dan siapa yang akan merawatnya? Nah karena kakaknya diam tidak memberikan jawaban, maka Anak Agung Anomudito langsung memberikan jawabannya. Kalau seperti itu berarti sayalah, kata daripada Anak Agung Anomudito, sayalah yang akan menyiram persada ini, tapi nanti kakak yang akan merawatnya. Nah setelah itu perjalanan itu dan akhirnya beliau dikepung di desa Penglipuran itu, ya. Beliau dikepung dan juga beliau yang sudah memiliki sebuah janji dengan Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai dan juga mendapat wahyu dari Tuhan bahwa harus disiram dengan kesatria sejati. Akhirnya apa yang beliau pakai atributnya, ya itu diserahkan kepada salah satu pengawalnya, bahwa barang-barang beliau ini harus diserahkan kepada istri dan anak atau juga keluarga yang berada di Burigilian. Nah setelah semua barang-barangnya dicincin, baik itu dan yang lainnya, itu diserahkan kepada pengawalnya dan pengawalnya tidak diizinkan untuk berperang di situ agar barang ini bisa selamat sampai di rumah. Nah itu pengawalnya dengan perasaan di Wayan Rau namanya, nah dia ini sangat merasa ingin selalu berada sama beliau, namun itu adalah sebuah perintah sehingga dia harus ke purinya. Nah pada saat Rauh ini sudah mau berangkat, nah disitulah terdengar suara tembakan, yaitu dengan artinya Anak Agung ini diminta untuk menyerah, namun beliau melepaskan tembakannya, yaitu sampai membunuh Belanda itu sendiri dan juga akhirnya diberondonglah dengan tembakan peluru itu sehingga beliau gugur di desa Penglipuran. Nah sementara yang dimanatkan untuk membawa barang-barang beliau ini diberondong dengan peluru, namun peluru itu tidak ada yang bisa menembus kulitnya. Ya, nah itu sedikit ya, sampai sekarang masih taman makam itu untuk Anak Agung Anomudito itu berada di desa Penglipuran. Begitu juga dengan Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai itu berada di desa Marga, itu juga di Margarana, Kabupaten Tabanan. Nah itu terkait dengan seperti yang di tadi, nah gimana terkait dengan Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai ini perjalanannya. Nah itu kisah ringkas beliau, ya artinya dalam perjalanan. Nah itu ada, kalau di Pulau Bali itu ada kisah ringkas beliau itu ada di museum, yaitu perjuangan rakyat Bali, ada juga monumen Bajra Sandi. Nah itu ada bagaimana perjalanan beliau ya merancang untuk kegiatan pertempuran yang ada di Margarana, ya. Nah itu ada, itu di museum Bajra Sandi. Itu tertulis di sana di tempat-tempat atau juga di ruang-ruang kaca yang ada di sana. Nah itu mungkin sedikit buat rombongan semua. Nah ini adalah sebuah jalan yang menghubungkan
4 daerah tingkat 2, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem. Ini adalah bypass Profesor Dr. Ide Bagus Mantra. Nah, jalan Profesor Dr. Ide Bagus Mantra ini, nama Profesor Dr. Ide Bagus Mantra adalah diambil dari nama mantan pemimpin Bali, yaitu Gubernur Bali, yang sangat disegani dari pola pikir beliau, dari langkah-langkah beliau oleh generasi muda Bali yang ingin selalu mengajarkan, ada juga melestarikan seni budaya, begitu juga dengan adat istiadat yang ada di Pulau Bali di masa beliau memerintah menjadi seorang gubernur. Dan juga beliau sempat menjadi duta besar Indonesia di India. Nah, itu terkait dengan jalur yang kita lewati. Nah, ini kita sudah berada di kawasan daripada daerah Kabupaten Gianyar. Nah, itu tadi buat rombongan semua ya, artinya singkat ya terkait dengan Letnan Kolonel Igusti Ngurah Rai itu sendiri. ونفس بعدد كل
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi dan halu bihil awqadu wa tanfadiju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaidu wa tudalu bihil raqaibu wa husnul awatibi wa yustasqal ghamamu fi wasil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Ay, bilis. Ya Bu. Untuk aku sambut bebas berani, bebas bermanfaat. Halo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rawasana bismillah wa biladi rasulillah. Rawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi sallimil ummah
ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya sombong gantian. Jaga ayo, jaga. Ini sama lah tu agar sedih dia tiba nombor. Hah? Nyebrang bang, mereka kan tuh lah. Ah. Ya beli bang. Ya, Kalau mau pulang kata Mas Selamat tuh tinggal ke sana aja udah nyampe. di mana? Kalau sudah kita ke Kusamba gini, tinggal nyebrang aja, pulang saya. Biar dari bisa dibawa pulang sama Lazam. Tengok istri. Habis pulang. Ada no sholat ya. Ayo tahu. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Lewat kanan apa lewat yang lurus? Bingung. alihi wa sahbihi Yang lurus aja ya. wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha Apa nih? wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa
Udah. Nanti biar ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sekali lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Patung itu di atas gunung itu ada pura dah. Nggih. Pura. Ini daerah mana ya? Ini daerah Dawan namanya. Daerah Dawan. Kabupaten Mundur Dawe, nggih. ya. Kabupatennya ikut mana? Klungkung. Klungkung. Nggih. Ini udah di Kabupaten. Makan seru aja. Itu naiknya lewat mana? Ada di situ, Pak. Sini ada jalan ke kiri. Kok suyo? Munduk Dawe nama bukit. Bagus ya. Berarti Bali itu cerminan ya. Kerukunan antar umat beragamanya sejak dulu udah bercermin ya. Iya, memang dari dulu Pak, makanya ada di dalam pura itu ada langgar. Iya. Itu ada di Pura Langgar namanya, di Bunutin. Itu bagaimana Hindu dengan Muslimnya bisa sembahyang jadi satu di situ. Itulah toleransi antar umat beragama yang saya salut. Di Pura Batur itu ada pura sama kelenteng. Bagaimana Konghucu, Buddha dengan Hindu bisa jadi satu. Iya. Ada juga di daerah apa namanya itu ada dengan yang Kristen. Karena memang kan keterkaitannya seperti itu, Pak. Seandainya Indonesia kayak contohnya di Bali ya aman. Enggak ada gegeran. Artinya enggak apa ya? Enggak rame. Iya. Karena itu tergantung sekarang pemahamannya, Pak. Justru Artinya yang malah jadi bingung yang orang yang paham. enggak, artinya kalau dia memang betul memahami agamanya akan seperti yang Bapak sampaikan. Iya. Karena sekarang kan yang banyak sekarang di
di apa namanya di dunia ya, bukan di Bali saja, bukan di Jawa saja, artinya hampir di dunia lah. Nah, anggap kita ruang lingkup yang agak kecil lah, Indonesia saya bilang. Itu sebenarnya bukan memperebutkan kebenaran, pembenaran yang banyak. Artinya menurut saya ini yang benar, ini jelek, ini gini. Tapi kalau dipahami tentang ajaran agama atau Tuhan itu, agama itu kan sebuah kenyamanan kalau menurut saya. Kenyamanan itu gimana? Berarti yang Hindu seperti itu nyamannya menuju Tuhan, dijalaninya yang itu. Yang Muslim nyamannya seperti itu, dijalaninya yang itu. Kristen nyaman seperti itu, dengan jalan itu menuju Tuhan. Buddha, Hindu, ya kira gitu lah Pak. Tak mesti kita harus, oh ini benar saya baru benar, gitu kan. Unik. Tapi kenyataannya itu yang sekarang Itu dah bukan kebenaran, pembenaran pendapatnya sendiri. Makanya di Warga yang lain. artinya bukan di Islam saja, bukan di Hindu saja, bukan di Kristen saja. Namun yang kelihatan itu kan seperti Kristen kelihatan ya, karena ada yang Katolik, ada yang Protestan, kelihatan ya perbedaan prinsip. Kayak Islam ada kelihatan kan ya, antara NU Muhammadiyah itu misalkan. Nah kalau di Hindu itu kan karena merangkum satu ini Pak, tetap juga ada istilahnya oknum itu loh, tetap masih ada. Istilah seperti yang Bapak sampaikan, pemahaman tentang ininya keliru dia. Gagal paham. Ya, gagal paham. masih terlurusnya. Kanan ada di depan. Makanya gampang kalau kalau nyari makam ini gampang. Ingat aja patung cewek. Ya, ratu. Ini monumennya patungnya siapa ini? Ceweknya. Itu seorang ibu yang memberikan atau seorang ratu yang memberikan tatanan cara pemerintahan. 5 tahun yang lalu. Yang dibaca itu kan daun lontar gitu. Daun lontar itu tentang ilmu pengetahuan. Itu dilambangkan karena dulu kan nulis itu enggak di Iya, di betul. daun lontar, kayak kulit kayu, kayak bisa kulit binatang. Seksi kan sorot-sorot. Lurus saya ya ambilkan. Salam Mbak Jati. Aku nih kan. Kula niku di WA kali Gaji Wit Pager.
Nah, kalau iya nanti ngomongin itu sudah dapat pariwisata. Cancelane lah kirang tempat kalau kita kesana. Kalau yang pintu utara, pagar pintu utara kan betul pas kan. Blok kan beda agak. Anu ini belum nemu. Pintu yang Nah kalau masuk dari situ tuh masuk ke kanannya tuh Oh ya, jadi kalau tetap nyantol kirang anu gitu. Nanti miring kan. Nah, sekitar jam-jam jalur Padang Bayi. Padang Bayi masih Reguler tuh lewat sini dah dulu sebelum bypass. Sini. Iya. Lurus lari nih kan. Ini jalurnya berarti. Iya, sebelum bypass itu. Dari Kota Kelungkung tuh dari jalan yang lurusannya nih lu. Ini kan lurus udah ngomong. Gula di perjalanan teng Kelungkung nih. Oke, dari sana mulai ke bulan. Udah Leo ngomong takbir. tak bertiga. Jak mangan BBM. Ini gimana tuh? Digonggoli terus. Jak mangan BBM. Badri terus apa BBM? Boten wani nggih. Ojo wani nggih. Ingatan ya. Ngene kok langsung. Gila kerja gila. Gila dipikul min. Ada yang lagi tanah tertata. Di bangkulnya di ususnya siap mau sambilan ya. Kecil jalannya masuk. Jadi nggak perlu dipakai. Bagi bangkul. Beda deh. Hah? Ini dah. Iya nih. Hah? Oh, ini ya. Ini apa yang agak depan? Ke depan ya? Depanan. Cing ini. Kata. Hah? Iya. Oh ya, depan. Hah? Langsung sol. BMI loh. Sering sampai lewatan juga. Saya juga jalan masuk ke kanannya tuh dah. Biasanya tidak kelihatan dari masalah masuk ke mobil. Juga lain tahu ada. Stop parkir sekarang kan murid. Kita bisa menindak. Tahu itu parkir. Karena batu. Kulit babi. Lagi Ini. babi guling. Kan. Enggak. Nah, lewat pasar ini kayak. Pas pasar. Kita pulang kan acara pulang. Oh, sampai tanggal 9 apa sih? 8. Persiapan tanggal 8. Langsung maraton. Tapi kalau masyarakat Nih. bagian tapi kan itu kelompoknya Ini ya. Itu udah benar tempat itu. ini dah. Iya, kena. tanggal 8 malam. Oh ini dah Mas Iya. Sambel. Sambel. Sekali sih. Hah? Sekali ya. Kita sudah boleh diperpanjang itu semua bangsa ini. Semua bangsa. Semua bangsa. Sambel bangsa. Ya di Surabaya ada bahasa grup. Samba. Itu singkatan semua bangsa. Ada jalan Kusuma Bangsa. Ini parkirannya parkiran pasar.
Makanya nanti kalau masjidnya itu nanti jalan kaki, Pak. Karena jalannya kecil. Ya, pas pintu masuknya pasar itu. Nah ini nanti masjidnya masjidnya ada di sini, atau juga mungkin karena waktunya mungkin ya belum, nah nanti boleh sholatnya yang di Serangan. Itu juga sekalian nanti di masjidnya. Nah ini masjidnya. Nanti untuk makomnya, nah itu masih di depan nanti. Berarti pinggir laut ya makam. Masuk gang aja, Pak. Ya, nanti masuk gang nanti. Parkir aja dulu, nanti saya jalan kaki. Ya, nanti kita masuk gang yang tadi ke kanan. Nah, nanti Ke kiri nih. Ya, masuk parkiran dari situ. Lurus terus ke bawah. Seluruh angkutan lain orang sudah santai. ya berarti sudah ada duluan dari kita masuk ke situ. Oke, nanti Bapak Ibu ikuti saya bawa kelengkapannya. Iya, bus kemarin itu kan Iya, paling itu memang. dari Kebumen itu. Nembe dah mana sih? Parkir agak masuk setelah mobil Avanza. Ada yang lebih pagi dari kita. Ada yang lebih pagi dari kita. Iya. Jadi sama padat acaranya. Paling mereka juga baru nyampe. Orang udah pasir. Ya, ini perahu muat pasir ke Pulau Nusa Penida, Pak. Pulau yang ada di tengah laut itu loh. Mau bawa sepeda motor, mau apa harus lewat sini, Pak. Karena untuk Padang Bae itu agak lama prosesnya. Nah, makanya mereka menggunakan. Nah, sekarang udah ada kapal boot seperti itu. Kalau dulu pakai perahu-perahu yang kayak itu loh, yang sudah jalan. Mari Bapak Ibu, kita turun di sini. Langsung menuju ke makom Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid. Jauh enggak? Jauh enggak jalan kakinya? Kali 100 meter saking mriki. Kalau Bu Kadri nama kan? 100 meter. Ayo naro. Satu lift. Iya, nak
Wingi dah cara nak wingi. Aku kuat. Bismillah.